नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु आज मोर आउ एक फ्रेश वाला ब्लॉग को स्वागत। आशा करे आपण माने भलरे थिबे। मोर आजिर वीडियो भुवनेश्वर स्थित बायबाबा मठ श्री श्री कल्पतरु सेवाश्रम। मोर ए वीडियोटी को स्टार्ट करिया पूर्व आपण जदि मो चैनल रे नुआ होइथिबे ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु और बेल आइकन को जाई प्रेस कर दियंतु। एमती अनेक नुआ जगार नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा पाई। आमे वर्तमान मठ भितर को जिबा। आपण मो वीडियोटी देखिला परे भल लागिले लाइक शेयर और कमेंट्स करबा को भूलिबे नाही। देखंतु केते सुंदर होईची मठ। बाबांकर तो चारिआडे मठ अछि। बाबा बहु जगार तांकर समस्त मठ स्वयं निजे प्रतिष्ठा करिसंती। ये है भुवनेश्वर स्थित मठ बाया बाबा 1898 मसीह पौष मास कृष्ण षष्ठी सोमवार संध्या 6टारे शुभ लग्न रे पिता नालू मंगराज और माता रूपसी देवी गर्भरु एही महान आत्मा धरापृष्ठ को आगमन करथिले। देखंतु ये मंदिर भितरे थिबा प्रथमे गणेशंकर केते सुंदर केते बड़ प्रतिमूर्ति। देखंतु ओम गणेशाय नमः। बाबा केन्द्रापड़ा जिलार राजनगर स्थित केरड़ागढ़ पंचायत बालीसाही पाटणा गाँव पवित्र माटी रे जन्म होई रेवेन्सा कॉलेज शिक्षा अध्ययन करी कनिका राज्यांक देवान भाव में किछि दिन पोस्टमास्टर चाकरी रहिथिले। एही महान पुरुष पिलादिनर नाम थिला बंशीधर परिड़ा। कनिका राजा तांका बापा को मंगराज उपाधि देइथिले। देखंतु ए मंदिर भितरे थिबा संकट मोचनकर प्रतिमूर्ति। एठारे देखंतु नवग्रह दर्शन करंतु। नवग्रह अछंती। पिलाटी दिनरु बापा को से हराई थिले। विवाहर मात्र 1 वर्ष पर संसार त्याग करी हिमालय जाई सेठारे साधना आरंभ करथिले। बाबा 14 वर्ष साधना परे सिद्धि प्राप्त होई आरंभ कले नाम प्रचार। बाबा वृंदावन रु पुरी पर्यंत अखंड नाम प्रचार करी चलीथिले। देखंतु एठी ए मठरे थिबा पार्श्व देवादेवी दर्शन करिवा आमे। देखंतु केते सुंदर केते बड़ मठटी बाबांकर। एठारे देखंतु महादेव का दर्शन करंतु। ओम नमः शिवाय। केते सुंदर होईची ए मठटी। बाबांकर विभिन्न जगार विभिन्न मठ अछि। श्रीक्षेत्र रे भी मठ अछि श्रीक्षेत्र मठ। बाबांकर से मठ अन्नपूर्णा भंडार। सेठारे बाबांकु तांकर जने भक्त जगन्नाथ रूप रे दर्शन पाइथिले। सेथिपई से मठरे जगन्नाथଙ୍କ फोटो सामना रे रखा जाईची। से सेहिठारे ही बाबांकु जगन्नाथ रूप रे दर्शन पाइथिले। केते सुंदर होईची देखंतु। देखंतु बाबांकर ए फोटो। एठी मांकर प्रतिमूर्ति अछि। 1937 मसीह रे पाटकुरा निर्वाचन मंडल रे प्रथम करी आश्रम प्रतिष्ठा करथिले जहार नाम थिला गोविंद धाम। एठी देखंतु मैं दर्शन करबा। जय श्री राम। एवं से गोविंद धाम रे सेउठु तांकर नाम कीर्तन परंपरा आरंभ होइथिला। स्वीकार करन नामे शक्ति कलई जुगे नाम घोषिले सर्वसिद्धि खंडई दुख सुख व्याधि।
ବାବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ ବୋଲି ସେ ସେୟାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଏପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପର୍ବ ସେପଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ସେ ମୁକ୍ତିର ପଥର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏ ମଠଟି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ମଠରେ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା ବାବାଙ୍କର ନାମଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସବୁଠୁ ଏ କଥା ଯେ ବାବା ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁହା ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବାବାଙ୍କର ସେ ବେଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ବାୟା ବାବା ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେ ବାୟା ହୋଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବାୟା ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରାୟ 66 ବର୍ଷ ହେବ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ 44 ବର୍ଷ ହେବ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ବାୟା ବାବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ହେଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ହିଁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ନାମ ପ୍ରଚାର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ପ୍ରଚାର କରି କେତେ ଯେ କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଅଭୟବାଣୀ, କେତେ ପାପ କରି ତୁ ଅଛରେ କାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ, ବାଟ ଧରି ପୁଅ ଚାଲରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ପାଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ବନ୍ଦନା। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସକ, ପିଲାଦିନର ବଂଶୀଧର ପରିଡ଼ା, ଏମିତି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ପ୍ରଚାର କରି କରି ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବାୟା ବାବା। ତାଙ୍କର ପିଲା ଦିନର ନାମ ଥିଲା ବଂଶୀଧର ପରିଡ଼ା। ସେ ଏଇ ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱୟଂ ବାୟା ବାବା। 1972 ମସିହାରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ ଶୁଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ 1973 ମସିହା ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1975 ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ବାବାଙ୍କର ମଠ ଅଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାୟା ବାବା ମଠ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ମଠ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1948 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ବାବା ଯେଉଁ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ପାନ ବାବା ଖାଲି ପାଟିରେ ପୂରେଇକି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ସେ ପାନକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ପାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଦୂର ହୋଇଛି ଓ ମନସ୍କାମନା ସମସ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶବ୍ଦ ଓ ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ବାବା ବାୟା ହୋଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବାବା 1981 ମସିହାରେ କଟକରେ ଇହଲୀଳା କରିଥିଲେ। ବାୟା ବାବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚାପ ଖେଳ ସମୟ
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବାୟା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମୋର ଶେଷ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ସେ କଟକ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ 1981 ମସିହା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବାବା 83 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ବାୟା କଥା ଭାବିବୁନୁ, ଏଥରକ ଆଶ୍ରମ ତୋତେ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ସବୁ ବାଣୀ ଥିଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏମିତି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାର ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀକି ନେଇ ରହସ୍ୟମୟ ମହିମା ସମସ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କ ମଠ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ, ବାବାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ବାବା।